اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب امتیاز جلیل صاحب، رکن پارلیمان و صدر مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین ڈاکٹر غفار قادری صاحب، ورکنگ پریزیڈنٹ مہاراشٹرا مجلس اتحاد المسلمین جناب فیاض خان صاحب، صدر ممبئی مجلس اتحاد المسلمین جناب فیروز لالا صاحب، ایڈوکیٹ نظام بہو صاحب، سید معین صاحب، ڈاکٹر خالد صاحب، ممبئی کے مجلس اتحاد المسلمین کے سابقہ رکن اسمبلی محترم جناب وارث پٹھان صاحب، ممبئی کے ہمارے مجلس کے دونوں اراکین بلدیہ، ممبئی کے مجلس اتحاد المسلمین کے مہیلاؤں کی صدر، تمام مہاراشٹرا سے تشریف لائے مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ داران، صدور و معتمدین، اراکین، محبان مجلس، بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، میں آپ تمام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج کے اس مسلم ریزرویشن کے سلسلے میں منعقد اس جلسے میں شرکت کی۔ میں شکر گزار ہوں میرے تمام مجلس کے رفقاؤں کا، ساتھیوں کا، جنہوں نے مہاراشٹرا کے کونے کونے سے آج صبح بعد نماز فجر کے بعد اپنے اس سفر کا آغاز کیا اور بڑی مشکلات کا سامنا کیا، مگر الحمدللہ کامیابی کے ساتھ وہ آج یہاں ممبئی کو پہنچے۔ میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر غفار قادری صاحب کا کہ پچھلے 4 دن سے وہ ممبئی میں قیام کر کے اس جلسے کی تیاری کے سلسلے میں بڑی محنت کی۔ میں مبارکباد دیتا ہوں محترم جناب امتیاز جلیل صاحب کو اور ہمارے دھولیا کے مجلس کے رکن اسمبلی جناب فاروق شاہ صاحب کو کہ ان سب نے محنت کی آج کے اس جلسے کو کامیاب کرنے کے لیے، اور میں اپنے تمام مجلس کے رفقاؤں سے یہ بات بتانا شروعات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مل کر کام کریں گے تو ایسا کوئی کام نہیں ہے، ایسی کوئی منزل نہیں ہے جو ہم اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اگر ہمارا ٹیم ورک جاری رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہم مہاراشٹرا کے کونے کونے مجلس اتحاد المسلمین کے کامیابی کے پرچم لہرائیں گے۔ اگر ہم مل کر کام کریں گے، ٹیم ورک کے ساتھ کام کریں گے تو کامیابیاں ہمارے قدم کو چومے گی۔ اگر ہم اپنی انفرادیت کو فروغ دیں گے، اگر ہم اپنی انفرادی مقبولیت کو جماعت کی مضبوطی پر ترجیح دیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر مقبولیت مل جائے مگر جماعت کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ جماعت کو کامیابی اجتماعیت سے حاصل ہوتی ہے۔ جو لوگ انفرادیت پر کامیابیاں حاصل کرتے ہیں وہ کامیابی زیادہ دن تک نہیں چلتی، وہ کامیابی جلد سے ختم ہو جاتی ہے، مگر جس تنظیم میں اجتماعیت سے کام وہ صبح قیامت تک قائم رہے گی، اس میں لوگ جڑتے رہیں گے۔ تو الحمدللہ آج مجلس اتحاد المسلمین نے جو ٹیم ورک اور جو اجتماعیت کا ثبوت دیا، انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اسی طریقے سے ہم لوگ آگے بڑھتے رہیں گے۔ میں ہمارے شولاپور کے ہمارے نوجوان بھائی فاروق
का भी जिक्र, फारूक शाब्दी का भी जिक्र करना जरूरी समझता हूं, और जिन जिम्मेदारों का मैंने जिक्र नहीं किया, इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि मेरे दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं है, बल्कि जिनका नाम नहीं लिया गया है मैं उनको अपनी आंखों पर रखता हूं, और जिनका नाम लिया गया है उनका इम्तिहान अब शुरू होगा। तो जिन का नाम लिया गया है उन सब का इम्तिहान अब शुरू होगा, और अगर वो इज्तिमाइयत और टीम वर्क के साथ करेंगे तो यकीनन इम्तिहान में कामयाबी मिलेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर हमारे साबिर आलम साहब, नदीम शेख और नसरुल्लाह गाजी का भी, जो मुंबई के जमात के स्पोक्स पर्सन हैं, इन तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम ने मिलकर मेहनत की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुस्लिम रिजर्वेशन के उन्वान से आज का इस जलसा मुनक्कद किया गया है। मुझे अफसोस है इस बात का, जिसका जिक्र अभी हमारे साथी रुकने पार्लियामान ने किया, कि तिरंगा रैली निकाली गई तो आखिर ये क्या तकलीफ हो गई शिवसेना, राष्ट्रवादी और कांग्रेस की सरकार को कि जगह जगह पर मजलिस के इस काफिले को रोकने की कोशिश की गई। अफसोस तो इस बात का है कि शिवसेना जो राष्ट्रवाद दिन में 24 घंटे में 2000 बार उनके लोग पुकारते हैं, कभी ये क्यों भूल गए कि तिरंगा ही तो हमारा राष्ट्रवाद की निशानी है, तिरंगा ही तो हमारी नेशनलिज्म की पहचान है। क्यों तिरंगे से इतनी नफरत है आपको? मजलिस से हो सकती है, मुसलमानों से हो सकती है, जो नहीं होना चाहिए, जो भारत के बाइज्जत शहरी है, मगर हमसे नफरत इतनी बढ़ चुकी कि जब एक मुसलमान और दलित तिरंगा उठा रहा है तो तिरंगा निकालो। मैं ये बताना चाह रहा हूं उन लोगों को कि तिरंगा भारत की पहचान भी है, हमारी मोहब्बत की निशानी भी है, और हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की एक मिसाल भी है। और जिन लोगों ने भारत की जंग आजादी में हिस्सा नहीं लिया, वही लोग तिरंगे की मुखालिफत करते हैं। जिन्होंने भारत की आजादी में हिस्सा नहीं लिया और जिन्होंने अपने चेलों से कहा था अगर मुल्क की तारीख गवाह है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का अगर नारा किसी ने मुंबई में दिया तो मुसलमान था। तिरंगा बनाने वाले में भी कौन कौन थे, बड़ी लंबी तफसील है, मगर अफसोस है कि ये सरकार तिरंगे के भी खिलाफ हो चुकी है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कहा मजलिस चाहते हैं, उनकी सरकार से पूछना चाहते हैं कि दिसंबर के इस महीने में कांग्रेस के साबिका प्रेसिडेंट जो अमेठी से हार गए और केरल से जाकर कामयाब हुए, वो मुंबई को आ रहे हैं, तो क्या जब भी 144 लगेगा या फिर उनका इस्तकबाल फूलों से किया जाएगा? जब 144 लगाएंगे आप, जब कांग्रेस के वो मौसूफ आएंगे, महाशय आएंगे मुंबई को, जब कांग्रेस के वो मौसूफ आएंगे, महाशय आएंगे मुंबई को, जब ओ माइक्रॉन की बात नहीं होगी, जब सत्ता की बात होगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे अहम बात जो आप और हमने सुना कि मुस्लिम आरक्षण के नाम पर कैसे कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के बड़े बड़े लीडर्स ने बयानात दिए थे कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को जो कास्ट उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
راشٹروادی کانگریس کو اور کانگریس کو جب یہی چناؤ اسمبلی کے تھے تو میں یہاں پر جلسہ کرنے کے لیے آتا تھا ممبئی کے مختلف مقامات پر، تو مجھے بڑے بڑے لوگ ایس ایم ایس کرتے، میسج بھیجاتے، واٹس ایپ کرتے کہ اویسی مت آؤ، تمہارے آنے سے اور ڈیوائیڈ ہو جائے گا، ہم بی جے پی شیو سینا کو روکیں گے۔ میں پکارتا رہا اور کہتا رہا کہ دیکھو بی جے پی شیو سینا کو تم نہیں روکو گے، یہ اقتدار میں آئیں گے، یہی کانگریس اور راشٹروادی آپ کو دھوکہ دیں گے۔ مگر مسلمان معصوم ہے، دسترخوان پر بیٹھنے کے لیے تڑپ رہا تھا، مگر معلوم کیا ہوا، ووٹ تو مل گیا مگر کانگریس اور راشٹروادی جا کر شیو سینا سے ہاتھ ملا لیا۔ ریزرویشن کہاں گیا بتائیے آپ؟ مجلس کو ووٹ نہیں دیا گیا۔ میں اقرار کرتا ہوں آپ کے فیصلے کا، اس کی عزت بھی کرتا ہوں۔ جمہوریت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ کسی کو بھی ووٹ دیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک آپ دھوکہ کھائیں گے؟ کب تک مسلمان دھوکہ کھائے گا ان ہمدردی کی باتوں کو سن سن کر؟ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ممبئی کی سڑکوں پر شہادت بابری مسجد کے بعد جو خون کی ہولی کھیلی گئی تو آپ کی آنکھ کھول دیں گے۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا اور ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا جائے گا جنہوں نے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ٹاڈا لگا کر جیلوں میں سڑا سڑا کر ان کی نوجوانی کو برباد کر دیا۔ مگر آپ بھول گئے، پھر چناؤ پہ چناؤ آیا، سیکولرزم سیکولرزم سیکولرزم۔ ارے بتاؤ بھارت کے مسلمانوں، میں صرف مہاراشٹر کے مسلمانوں سے نہیں، میں بھارت کے مسلمانوں سے پوچھ رہا ہوں، سیکولرزم سے ہم کو کیا ملا؟ سیکولرزم سے صرف مشاعرہ ملا؟ سیکولرزم سے صرف نعرے ملے؟ سیکولرزم سے صرف میٹھی میٹھی باتیں ملی؟ کیا سیکولرزم کی وجہ سے آرکشن ملا؟ نہیں ملا۔ کیا سیکولرزم کی وجہ سے میری مسجد کا تحفظ ہوا؟ نہیں ملا۔ کیا سیکولرزم کی وجہ سے مسجد شہید کرنے والوں کو سزا ملی؟ نہیں ملی۔ کیا سیکولرزم کی بنیاد پر مجھے انصاف ملا، حق ملا، عزت ملی؟ نہیں ملی۔ مگر مسلمان کیا بولتا ہے؟ سیکولرزم۔ کون سا سیکولرزم؟ میں اس سیکولرزم کو مانتا ہوں جو بھارت کے سمویدھان میں ہے۔ میں اس پولیٹیکل سیکولرزم کو کبھی مانتا نہیں تھا، نہ ہوں نہ کبھی رہوں گا۔ مسلمانوں، پولیٹیکل سیکولرزم کو دھتکارو۔ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا ہے، آپ کو ایک سیاسی قوت بننا ہے۔ ریزرویشن تو تبھی حاصل ہوگا۔ ریزرویشن ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ریزرویشن اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھارت کے سمویدھان میں آرٹیکل 15 اور 16 کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹ میں آتا ہے، جو فنڈامنٹل رائٹ کے چیپٹر میں آتا ہے، اس میں یہ گنجائش ہے کہ وہ قوم، وہ کاسٹ جو سوشلی، سماجی اور ایجوکیشنلی، تعلیمی طور پر، سماجی، اقتصادی اور تعلیمی طور پر پیچھے، اس کو ریزرویشن ملنا چاہیے۔ ہم کسی اور کو ریزرویشن دو، ہم اس کو کے خلاف نہیں ہے، دو آپ، مگر طرف تماشا یہ ہے، ناانصافی کی حد یہ ہے کہ ہائی کورٹ، ممبئی ہائی کورٹ نے کہا کہ مہاراشٹر کے مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جا سکتا، دیا جانا چاہیے، وہ بیکورڈ ہیں سوشلی، ایجوکیشنلی۔ اس کے باوجود بھی یہ 3-in-1 کی سرکار شیو سینا، راشٹروادی اور کانگریس بھول گئے اور مراٹھا ریزرویشن کی بات کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ یہاں سے ایک پیغام لے کر جائیں۔ اسدالدین اویسی کوئی اپنے دماغ سے کوئی اعداد و شمار یا فیکٹس اینڈ فگرز بنا کر یہ بات نہیں کہہ رہا ہے۔ کیا آپ کو معلوم مہاراشٹر کے مسلمانوں جنہوں نے سیکولرزم کے بات پر راشٹروادی اور کانگریس کو ووٹ دیا، کتنے مہاراشٹر میں مسلمانوں کے گریجویٹ ہوتے ہیں؟ آج کے اس جلسے میں کتنے مسلم گریجویٹ ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ 30 بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا جلسہ اور 30 گریجویٹ نہیں ہے۔ آپ سوچو پھر،
गवर्नमेंट का डेटा कहता है कि महाराष्ट्र में ग्रेजुएट मुसलमान खाली 4.9 है। हिंदू भाई कितने 8.9, क्रिश्चियन 22%, ओवरऑल पूरे महाराष्ट्र में 8.7 है, जिसमें आप खाली 4.9 है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर आप देखिए हमारी बर्बादी का डेटा ये कहता है कि कितने मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं, कितने मुसलमान ड्रॉप आउट होते हैं। आपको मालूम महाराष्ट्र में प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 22% मुसलमान बच्चे और बच्चियां 22% एडमिशन लेते हैं। यहां पर हमारी मां और बहनें बैठे हैं, यहां पर साहिब औलाद लोग बैठे हैं। क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़े? क्या आपकी ख्वाहिश नहीं है कि मुसलमान बच्चियां स्कूल में पढ़े? सिर्फ 22% पढ़ते हैं। और जब मिडिल स्कूल को आते हैं तो गिरकर वो 13% हो जाता है। प्राइमरी में 22, मिडिल में 13 और मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी में आते आते 12% होता है। हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट में 7.1% और ग्रेजुएट 4.9, यानी 22 से शुरू होकर ग्रेजुएट होने तक खाली 4% पे आ जाते मुसलमान। आप रिजर्वेशन नहीं देंगे? क्यों नहीं पढ़ रहे? मुसलमान पढ़ना चाहता है। ये संघ परिवार के जालिम लोग झूठे जो कहते हैं कि मुसलमान पढ़ना नहीं चाहता। मुसलमान पढ़ना चाहता है। क्यों नहीं पढ़ पाता? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है अपने बच्चों का पढ़ाने के लिए। तुम रिजर्वेशन दो उसको, देखो हमारे बच्चे और बच्चियां आसमानों तक ऊंचाई तक जाएंगे। मगर आप नहीं करना चाहते। ये तमाम के तमाम लोग, ये तमाम सियासी पार्टियां जिनको तुम आज भी अपने दिल में सोचते हो कि मंजलिस है, मगर ये कैसा करेंगे? अरे अब तो खोलो अपने दिमागों को, सुनो मेरी बात को, निकालो अपने दिमाग से इन जालों को। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चियां, तुम्हारी औलाद पढ़े? 22% प्राइमरी में एडमिशन और ग्रेजुएट से 4.9। कब तक सेकुलरिज्म की बात कर रहे हो? एजुकेशन की बात करो, इंसाफ की बात करो, राइट की बात करो, हिस्सेदारी की बात करो, तभी लड़ाई कामयाब होगी। नौजवानों, मैं तुमसे मुखातिब हूं। नौजवानों, तुम्हारा मुस्तकबिल है कल। आज जो 30, 20, 19, 20 साल के बच्चे हैं, कल तुम्हारी शादी होगी इंशाअल्लाह। करेंगे ना? बैचलर नहीं रहना। जितने हैं सब परेशान कर रहे पूरे मुल्क को, समझे ना? घर में जरूरी है। घर में रहे तो मर्द का दिमाग भी हल्का रहता। यहाँ पूरे बैचलर खुश नहीं, मगर क्या कहेंगे? नहीं, तुम पढ़ाई की बात मत करो, ओवैसी को कैसे हराया जाए। तुम पढ़ाई की बात मत करो, इम्तियाज जलील को दोबारा एमपी ना बनने दिया जाए। तुम पढ़ाई की बात मत करो, फारूक शाह दोबारा दुलिया से एमएलए ना बने। तुम सेकुलरिज्म की बात करो। और सेकुलरिज्म एक ऐसा लफ्ज है जो मुसलमानों को जितना धोखा इस लफ्ज ने दिया, किसी ने नहीं दिया। हर अखबार में अब यूपी का चुनाव आ रहा है। अब मैं कल जा रहा हूं कानपुर को, तो जैसे मैं अब शुरू हो गया वहां पर, वैसे आ रहा है सेकुलरिज्म कमजोर होगा। अरे क्या सेकुलरिज्म का ठेका तुमने लेके रखा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर आप देखिए, आपकी बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। यहां पर हमारी बहनें प्राइमरी स्कूल में 23% मुस्लिम बच्चियां प्राइमरी में, मिडिल स्कूल में आने तक 12%, मैट्रिकुलेशन 11%, हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट 6%, गिरते जा रहा है, मगर कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करेगा। और फिर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी एक और बात आपको बताना चाहूंगा, जो मेरा डेटा नहीं है, ये गवर्नमेंट का डेटा है, महाराष्ट्र की सरकार का डेटा है। आपको मालूम महाराष्ट्र में कितने मुसलमानों के पास जमीन नहीं है, जो लैंडलेस अंग्रेजी में कहते हैं। 83% मुस्लिम्स के पास
زمین نہیں ہے، لینڈ لیس ہیں؟ کتنے مراٹھاؤں کے پاس زمین نہیں ہے؟ 8%، 8% اور 83%۔ بتاؤ آپ یہ کون سا انصاف ہے کہ شرد پوار کا دل صرف مراٹھاؤں کے لیے دھڑکے گا؟ کیا ادھو ٹھاکرے کا دل صرف مراٹھاؤں کے لیے دھڑکے گا؟ کیا کانگریس کا دل صرف مراٹھاؤں کے لیے دھڑکے گا؟ ارے انصاف کمزور سے ہونا چاہیے، مضبوط سے نہیں۔ انصاف جو زمین پر گرا ہے اس کو اٹھانے کی بات ہونی چاہیے، جو آسمانوں پر اس کو اور اونچا کہاں لے جائیں گے تم؟ مگر نہیں بات کریں گے یہ۔ آپ کو معلوم کتنے مسلمانوں کے پاس 2.5 ایکڑ زمین ہے پورے مہاراشٹرا میں؟ 10%۔ کتنے مراٹھاؤں کے پاس 10% زمین ہے؟ 62.74%۔ کتنے مسلمانوں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے؟ 4%۔ کتنے مراٹھاؤں کے پاس 5 ایکڑ زمین ہے؟ 19%۔ کتنے مراٹھاؤں کے پاس 10 ایکڑ زمین ہے؟ 6%۔ مسلمانوں کے پاس 1.20%۔ کتنے مراٹھاؤں کے پاس 10 ایکڑ سے آگے زمین ہے؟ 2.70۔ مراٹھاؤں کے پاس 10 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے اور مسلمانوں کے پاس 0.20، یعنی 1% بھی نہیں ہے۔ اب آپ کی آمدنی کتنی ہے یہ سن لو، آپ سن کے جاؤ اور دماغ میں رکھ لو میری اس بات کو۔ کتنے مسلمان سالانہ 25,200 روپئے کماتے؟ ایئرلی، منتھلی نہیں، صرف 20%۔ اب آپ سوچ لو سال میں 12 مہینے، 25,200 روپئے سالانہ مسلمان 20% کماتے ہیں۔ 25,200 سے 50,400 سالانہ اینیول 41% مسلم کماتے ہیں۔ 50,000 سے 72,000 سالانہ آمدنی مسلمانوں کی 20%۔ 72,000 سے 36,000 ایئرلی آمدنی، انکم 17.10 مسلمانوں کی، اور 3,60,000 کے اوپر جو سالانہ کماتے ہیں ان مسلمانوں کی 0.70%۔ اب آپ آؤ مراٹھاؤں کے بارے میں، ان کی آمدنی کا ذکر بھی آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ اور یہ میڈیا والے بیٹھے ہیں، یقیناً ان کو تکلیف ہو رہی ہوگی دل سے کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ میں اندر کی بات کر رہا ہوں جو اب تک آپ نے باہر نہیں لائی تھی۔ میں آپ نے اندر کی بات نہیں لائی، میں کر رہا۔ آپ سنیے، مراٹھاؤں میں 24,000 جو سالانہ آمدنی ہے وہ 22%۔ مسلمان میں 25,000 جس کی سالانہ آمدنی وہ 20%۔ مراٹھاؤں میں 24,000 سے 50,000 ایئرلی انکم کتنی لوگوں کی؟ 22%۔ 50,000 سے 1 لاکھ 19%، اور ہمارے پاس 50,000 سے 72,000 اونلی 20%۔ 1 لاکھ سے 4 لاکھ 8% مراٹھاؤں کی آمدنی ہے، یا 72,000 سے 3,60,000 اونلی 17%۔ میرے بھائی اب آپ بتائیے، اچھا پھر اب آپ آ جائیے کہ جو سورس آف بوروئنگ ہے، مراٹھاؤں کو بینک سے 40% لون ملتا ہے، مسلمانوں کو بینک اور کوآپریٹو ملا کر 5.8، کوآپریٹو سوسائٹی سے مراٹھاؤں کو 39% ملتا ہے، مسلمانوں کو کریڈٹ سوسائٹی سے 2.6، یہ پرائیویٹ منی لینڈر سے مراٹھاؤں کو 14%، مسلمانوں کو 4%، رشتہ داروں سے سب سے زیادہ مسلمانوں کو لون ملتا ہے 17%، پرائیویٹ بینک سے مراٹھاؤں کو 2.14% ملتا ہے، اور مسلمانوں کو پرائیویٹ بینک سے کچھ نہیں ملتا، ڈیٹا ہی نہیں۔ اب آپ آ جائیے کہ آئی اے ایس آفیسر کتنے مراٹھاؤں کے؟ 15.52%۔ مسلمانوں کے کتنے ہیں؟ کتنے آئی اے ایس آفیسر ہیں مہاراشٹر میں مسلمانوں؟ کتنے؟ ایک بھی نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے۔ آئی پی ایس آفیسر 28% مراٹھا ہیں،
कितने मुसलमान हैं? 1.97%। और वो जो 1.97% है वही मजलिस को बोलते हैं बी टीम है, इन्हें ऐसा करता, इन्हें वोट काटता। अरे तुम किसको खुश कर रहे? तुम किसको खुश कर रहे? जिन्होंने बर्बाद कर दिया हमको, तुम उनकी तारीफ में लगे हो। और आईएफएस ऑफिसर 18% मराठा है। मंत्रालय में कितने मराठा हैं? 16.17%। मुसलमान कितने हैं? 0। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मुसलमानों की बर्बादी की दास्तान आपके सामने रख रहा हूं। अब कोई कहेगा तुम घर की बात नहीं किए, तो कच्चे घरों में सबसे ज्यादा रहने वाले मुसलमान 67%, सेमी पक्का घरों में रहने वाले मुसलमान, और रेंटेड घरों में रहने वाले कौन? मुसलमान। एक कमरे में अगर 4 लोग रहते हैं तो सबसे ज्यादा कौन है? मुसलमान। एक कमरे में, 2 कमरे में 48% मराठा रहते हैं, मुसलमान का डेटा नहीं है। 3 कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है। 5 से ज्यादा कमरे में मुसलमान का डेटा नहीं है। अच्छा, टॉयलेट फैसिलिटी, बैतुल खला 35% मुसलमान के पास, मराठाओं के पास 76%। आप बताइए ये क्या हो रहा है? फिर इसकी बात ना कोई एनसीपी करेगी, ना राष्ट्रवादी करेगी, ना कांग्रेस करेगी। क्यों नहीं करेंगे? जब पार्लियामेंट में बिल लाया गया कि रिजर्वेशन का इख्तियार रियासत की बीसी कमीशन को मिले, सब महाराष्ट्र के जितने एमपीज थे सब मराठा रिजर्वेशन की बात करे। अगर किसी ने उठकर मुस्लिम आरक्षण की बात की तो उस जमात का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। हमने उठाया इसको और सब लोग देख रहे थे, शिवसेना के लोग, राष्ट्रवादी के लोग, कांग्रेस के लोग देख रहे थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारी बर्बादी की दास्तान है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखा हूं। मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको इस लड़ाई को जारी रखना है। ये जिन लोगों को आपने सुना, ये तमाम के तमाम सिर्फ धोखा देती आए हैं। मजलिस जहां भी इलेक्शन लड़ती है, इनको एक तकलीफ हो जाती है कि वोट कटेंगे। अरे वोट कटे ना, तो फिर तुमने शिवसेना को क्यों अपने पास बिठा लिया? क्या शिवसेना सेक्युलर है? यही उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर कहते हैं कि हमको फख्र है कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। क्या शरद पवार साहब, क्या आपको ये तकलीफ नहीं हुई कि जिस पार्टी की आप तायीद कर रहे हैं उसका मुख्यमंत्री कह रहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया? कांग्रेस गीरत तो इनके पास रही नहीं, अब बाकी हर चीज से मोहताज हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द, चंद सालों के अंदर कांग्रेस और कमजोर होगी इंशाअल्लाह। मजलिस पर इल्जाम ये क्यों शुरू किए तुम? क्यों नहीं शुरू करना? क्या रिजर्वेशन नहीं मिल रहा हमको? रिजर्वेशन महाराष्ट्र के मुसलमानों का एक राइट है। रिजर्वेशन से ही मुसलमानों की सफों में गुर्बत का खात्मा होगा। रिजर्वेशन से ही हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ेंगे। रिजर्वेशन से हमको इज्जत मिलेगी। याद रखो मुसलमानों, अगर हमको हमारा हक नहीं मिलता अलग बात है, मगर मैं बेइज्जती की जिंदगी गुजारने का कायल नहीं हूं। ये बेइज्जती हमसे की जा रही है, धोखे पे धोखा हमको दिया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि ये भड़काऊ भाषण करते हैं, ये फुला करते हैं, और हमारे आने पर दूल्हे भाई आ रहे तो 144। जब राहुल गांधी आएंगे क्या करेंगे?
नहीं, कोई वो माइक्रॉन नहीं, आने दो। हमारे तो 144, कितना 144 लगाओगे? क्या बीएमसी का चुनाव भी रोक दोगे? क्या महाराष्ट्र के चुनाव को रोक दोगे? अरे ओ माइक्रॉन आ रहा है, तो आप बताओ मुंबई में कितना जीनोम सीक्वेंसिंग हुआ है? कितना जीनोम सीक्वेंसिंग किया उद्धव ठाकरे की सरकार ने महाराष्ट्र में? बताओ। पूरे भारत में 1% भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुआ। कितने मुंबई में 45 साल से ज्यादा कितने लोगों को 2 वैक्सीन लगे? बताओ। अच्छा, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, 7 महीने हो चुके उनको 2 वैक्सीनेशन होकर, उनको लगना चाहिए बूस्टर शॉट, मगर मोदी जी को फिक्र नहीं है, उद्धव ठाकरे को फिक्र नहीं है। और बूस्टर शॉट माहिरीन कह रहे हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड नहीं हो सकता, बूस्टर शॉट खाली mRNA का फाइजर या मॉडर्ना होगा। मगर मोदी जी देश में मुल्क को चला रहे हैं, मगर फाइजर और मॉडर्ना से इंडेमनिटी क्लास पर झगड़ा चल रहा है। 3rd वेव आएगी नहीं आएगी अल्लाह जानता है, हम भी नहीं चाहते कि 3rd वेव आए, मगर बूस्टर शॉट लगाएंगे नहीं लगाएंगे ये आपका काम है। मैं मुसलमानों में तो बूस्टर शॉट लगा के रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम बूस्टअप करेंगे। अपने हौसलों को बुलंद रखिए, कभी नाउम्मीदी को अपने करीब आने मत दीजिए, और डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि नागपुर में असेंबली का सेशन होने जा रहा है। अगर इम्तियाज जलील और डॉक्टर गफ्फार कादरी ये प्रोग्राम बनाएंगे कि जब असेंबली का सेशन चलेगा तो मंजलिस को भी नागपुर में एक एजिटेशन करना पड़ेगा, तो मैं आने को तैयार हूं इंशाअल्लाह ताला। अभी मुंबई में हो रहा है, सुना चेंज कर दिए, ठीक है, फिर आएंगे। जब असेंबली में बैठकर पूरे एमएलए बैठ सकते हैं, जब 144 या वो माइक्रॉन नजर नहीं आएगा, बड़े बड़ी सभाएं सब करेंगे। ये सबक नहीं हासिल करना चाहते राष्ट्रवादी और कांग्रेस के लोग। हर वक्त रोकते थे मजलिस को। जो कई बरस पहले जब हम और मोइन सैयद मोइन मजलिस का पैगाम लेकर महाराष्ट्र में जाते थे, तो हर जगह